بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کینیڈا اور بھارت کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا وجہ بنی۔ ایک سال پہلے کینیڈا کے اندر ان کے ایک کینیڈین شہری سکھ جو خالستان تنظیم کے رہنما تھے، ہردیپ سنگھ نجر، ان کو جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر کینیڈا جو تھی ان کی حکومت، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر را کے ایجنٹ انوالو ہیں، اور انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو، انڈین جو شہری تھے، ان کو وہاں گرفتار بھی کیا، اور پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے، اپنے سفارتکاروں کو کینیڈا نے بلا لیا اپنے ملک میں۔ اب وہاں سے ایک سال سے اس قتل کی جو ہے وہ تحقیقات جاری تھیں، اور اب معاملہ ایسی جگہ آ گیا کہ جہاں 6 سفارتکار کینیڈا نے اپنے واپس بلا لیے بھارت سے، اور بھارت نے کینیڈا سے اپنے سفارتکار واپس بلا لیے۔ اختر حسین صاحب، اب یہ بتائیے کہ یہ معاملات جو ہیں نو ریٹرن پر آ گئے ہیں۔ بہت شکریہ فراست۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چلتے ہیں، کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ شروع بیسیکلی یہ جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 18 جون 2023 سے شروع نہیں ہوا، جب ہردیپ سنگھ کو انہوں نے وینکوور میں قتل کیا، بلکہ اس کے روٹس ہم جاتے ہیں۔ مودی نے جب اقتدار میں آیا وہ، تو اس نے کہا تھا کہ جو سیسیشنسٹ موومنٹس ہیں، جو آزادی کی تحریک ہے، ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے، اور ان کی مطلب، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہارڈ لائن اپروچ لیے، اور اس پہ آپ نے دیکھا کشمیر بھی انہوں نے لے لیا، مطلب انہوں نے بالکل ایبروگیٹ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بہت زیادہ انہوں نے ایک سٹانس لے لیا کہ اب ہم نے کسی کو سیسیشنسٹ کو نہیں چھیڑنا ہے، تو یہ پہنچ گئے، کیونکہ سب سے زیادہ جو انڈیا کو پرابلم آ رہی ہے وہ پنجاب میں، اور پنجاب میں خالستان موومنٹ بہت ایک مطلب اس کے روٹس بہت گہرے ہیں، اور بہت عرصے سے چل رہی ہے، عرصے سے، مطلب یہ کہ 1940s میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن 70s میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کافی تیزی آئی، کیونکہ وہ بھی اپنا وطن چاہتے ہیں، سکھ بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب ہمارا ہے، لینگویج ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے آپریشن بلو سٹار تک بات آ گئی۔ اب آپریشن بلو سٹار کیا تھا کہ سکھوں نے اپنی جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے ایک طرح سے الگ ریاست جو ہے ایگزیکٹلی انڈیا کو بالکل انہوں نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا، اور جو بندرا والا ان کا لیڈر تھا، اس نے گرودوارہ جو امرتسر میں ہے، وہاں اس نے گولڈن ٹیمپل میں اس نے پناہ لے لی۔ اور پھر اندرا گاندھی نے آپریشن کروایا، باقاعدہ ملٹری آپریشن کروایا ان کے خلاف، جو بالکل ان کے خلاف، اور ان کو بہت بری طرح سے مطلب بڑا ظلم ہوا، ان کو مارا انہوں نے، اور پھر سکھوں نے بدلہ بھی لیا، پھر انہوں نے اندرا گاندھی کو مارا۔ تو ایک طرح سے وہ اس کے بعد 90 کے جو ایرا ہے، یعنی یہ لیٹ 90، اس میں یہ دب گیا۔ اچھا، پنجاب کو انہوں نے تقسیم کیا، ہریانہ، بہت سارے مطلب 5 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو ایک طرح سے دبا دیا، لیکن تاکہ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، تاکہ جو ہے نا یہ مطالبہ نہیں کر سکے کہ ہماری اکثریت۔ لیکن ہوا یہ کہ جو سیشنسٹ تھے، جو آزادی کے لیے مطلب ان کا ایک موٹو تھا، وہ پھر ڈائسپورا، یعنی وہ سکھ ڈائسپورا، وہ سب سے زیادہ اس وقت کینیڈا کے اندر ہے۔ کینیڈا کے اندر سکھوں کی آبادی 7,70,000 کے قریب، اچھا، بڑی آبادی ہے۔ تو وہاں سے ظاہر ہے کوآپریٹ کر رہے تھے وہ ان کا، اور انہوں نے پھر ریفرینڈم کا بھی شروع کر دیا، تو انڈیا نے ان کو خطرہ پیدا ہو گیا، تو اسی لیے پھر اس کو جو ان کا لیڈر تھا ہردیپ سنگھ کو، نجر کو، انہوں نے پھر قتل کروا دیا، اور چلتے چلتے یہاں لاہور میں بھی ایک پرمجیت کو انہوں نے مار دیا تھا۔ اور کینیڈا میں ایک اور ہے، ایک ان کا نام تھا ریو دمن ملک کو، یہ 15 جون 2022 کو یہ بھی پہلے اس سے وہ قتل پورے اسرار میں، اور اس کا معاملہ میرے خیال سے دب گیا تھا، وہ دب گیا تھا، اوپن ہو گیا۔ پھر ایک اور ہے اوتار سنگھ، یہ 15 جون 2022 کو برمنگھم برطانیہ میں پورے اسرار طریقے سے یہ بھی قتل ہوا، اور یہ آپ نے اس کے روٹس 2014 میں ملتے ہیں، جب اس نے کہا تھا کہ اب ہم ان کو
परसू करेंगे, हॉट परसू हम जब मोदी ने कहा था कि भाई हम जो है अब चुन चुन के मारेंगे, तो ये था उसका बैकग्राउंड। सही हो गया। ये मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, अदर काफी लंबा है। अब सवाल ये कि हालत कैसे पहुंच गया जब उन्होंने कत्ल किया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ आ पॉइंट ऑफ रिटर्न के उन्होंने, क्योंकि एक कनेडियन शहरी का कत्ल हुआ है और कनाडा इसको बहुत सीरियस लेता है, तो उन्होंने इसको बहुत सीरियस लिया। वजह कि 1 साल हो गया एग्जैक्टली, और तहकीकात ये ताउन उनका, वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं, जो लीड्स हम आपको दे रहे हैं आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ गई कि वो ये पर्सोना ग्राटा करार देके इनको उन्होंने कहा कि आप निकल जाए यहाँ से, और इन्होंने कहा कि आप भी निकल जाए। तो अब आप आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये तो बैकफायर कर गया ना, मोदी का जो एक पॉइंट था, उसने इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी कहा कि भाई मैं चुन चुन के मारूंगा जो अपनी रियासत अलग करने का मुतालबा करते हैं, सिर्फ अकलियत में मुसलमानों पर तशद्दुद नहीं करता बल्कि दीगर जो अकलीती वहां के रहने वाले हैं उन पर भी ये तशद्दुद करता है। तो अब इससे ये उम्मीद तो थी नहीं कि कनाडा इस तरीके से इस हद तक जाएगा और तहकीकात करेगा और हमें पूरा बेनकाब कर देगा पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। सही, क्योंकि वो तो बड़े बुरे तरीके के साथ बेनकाब हो गया ना कि इंडिया की रॉ एजेंसी के इन रुकन जो हैं वो इन्वॉल्व पाए गए हैं। बिल्कुल, ये अब इसका सीधा सा इसका जवाब ये है कि जब इसको यकीन नहीं था कि ये बैकफायर करेगा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था ना कि हम जाएं, हम 1.3 बिलियन की मार्केट है, दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, कनाडा या अपना अमेरिका यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना को काउंटर करने के लिए मतलब हम हैं, तो मतलब एक बड़ी ताकत है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि कनाडा डट जाएगा इस तरह डट। तो कनाडा ने अपने शहरी के लिए वो स्टैंड लिया और उसने इस चीज को भी नहीं देखा कि ये 1.3 बिलियन या 4 बिलियन की मार्केट है, कोई नहीं, उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है उनको भी हम साथ मिलाएंगे। अच्छा, फाइव आइज को जैसे अपना अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 आइज यानी इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया। इसीलिए अब वो बहुत दबाव बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से ये जो उनकी पॉलिसी थी एग्रेसिव, जो उन्होंने शुरुआत की, और अभी तक आप उसके ट्रेसेस पूरे खित्ते में नहीं देख रहे हैं कि हर एक को उन्होंने एलिनेट कर दिया। हमने कहा हम इनको भी दबाएंगे, उसको भी दबाएंगे, इसको भी दबाएंगे, वो सारा बैकफायर कर दिया। ये था इसका। तो अब ये बताएं कि ये मोदी जो है लास्ट मिनट है उसमें सिर्फ ये क्लियर कर दें कि मोदी तो कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो, जी, ये अपने मुखालफिन को वो करने के लिए और अपनी वोटर की हमायत हासिल करने के लिए ये इंडिया का प्रॉपर। अच्छा, ये इस तरह अगर इसको हम सम अप करें तो ये बेसिकली पावर पॉलिटिक्स है। आपको मतलब साफ बात है, इंडिया की साइड ना कनाडा की साइड, ये खालिस पावर पॉलिटिक्स है। तो जाहिर है उसको कैश करना चाह रहे हैं। एक उसका इशारा यूं मिलता है कि इंडिया ब्रिक्स में जा रहा है, ठीक, और ब्रिक्स को बना रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी 1.3 बिलियन की मार्केट, 1.4 बिलियन की मार्केट जो है वो चाइना, रशिया, ये सब साथ मिलेगा। बिल्कुल। अब ये उसको एक तरह से इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक आदमी के हरदीप को मतलब जो बुनियाद बनाकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ताकि हम मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आप मतलब बहुत ज्यादा आगे ना जाए, आप डॉलर को ये उसका वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि ये असल में ये कर रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है कि हरदीप सिंह को उन्होंने एक शहरी को कत्ल किया। नहीं, उसके पीछे कुछ और मोटिव्स है जो हमें ब्लैकमेल कर। ये इंडिया का एजेंडा, ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और इसके अंदर आपको उसके अंदर सब्सटेंस मौजूद है, मतलब क्योंकि लेकिन उन्हें बहाना मिल गया ना, उनका शहरी कत्ल हो गया तो उन्होंने उसको बुनियाद बना लिया। अगर वो ना मिलता तो फिर शायद ऐसा ना होता। बिल्कुल, अब उनके पास आ गया तो अब वो कैश कर, ये तो फिर सियासत है, फिर जिसके हाथ में जो पॉइंट आएगा उसमें सियासत उस पर। पॉलिटिक्स के अंदर कोई मतलब मजहब नहीं है, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मफादात है और एक मफादात की दुनिया है बस। नहीं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो आज का टॉपिक है ये पसंद आया होगा। मुझे और अख्तर हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।